ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਮਲ। ਕਮਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ? ਕੱਕਾ मम्मा ਲੱਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਮਲ। ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਕ ਮ ਲ, ਕਮਲ। ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਹਨ ਮਟਰ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਮਾ ਟੈਂਕਾ ਰਾਰਾ। ਮਟਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਮ ਟ ਰ, ਮਟਰ। ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੜਕ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਸੱਸਾ ਡਾੜਾ ਕੱਕਾ। ਸੜਕ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਂਗੇ? ਸ ੜ ਕ, ਸੜਕ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਅੱਖਰੀ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਅੱਖਰੀ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਕਾ ਰਾਰਾ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਮਾ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਰਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕ ਰ ਮ, ਕਰਮ। ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਨ ਰ ਮ, ਨਰਮ। ਗ ਰ ਮ, ਗਰਮ। ਕ ਲ ਮ, ਕਲਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਅੱਖਰੀ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਅੱਖਰੀ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 73 ਖੋਲੋ ਤੇ ਭਾਗ ਪੂਰਾ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 3 ਅੱਖਰੀ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ। ਭਾਗ ਐੜਾ ਵਿੱਚ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਅੱਖਰੀ ਮੁਕਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖੋ। दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आओ हुण असी कोटला छपाकी खेडिए। कोटला छपाकी जुमेरात आई जे, जेड़ा अगे पिछे देखे ओदी शामत आई जे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6,
ਕਰਨਾ ਸੀ। ਬਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥੂਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बिंदियां 10 बिंदियां 10 पेंसिलां 10 11 बिंदियां 11 पत्ते 11 12 बिंदियां 12 फुल 12 13 बिंदियां 13 रबड़ा 13 14 बिंदियां 14 चाक 14 15 बिंदियां 15 कापियां 15 16 बिंदियां 16 अंब 16 17 बिंदियां 17 सेब 17 18 बिंदियां 18 टाफियां 18 19 बिंदियां 19 पंछी 19 20 बिंदियां 20 रुख 20 Good morning, children. Look, who's there? Yes, it's M. M says monkey. Today we'll do an interesting activity of coloring the letter M, and we'll color with your favorite color. Come with me. Hello, children. Today we'll play a game with letter M. Look here, it's on page number 60. Color the boxes with letter M. So, take out your colors and color the boxes with letter M with your favorite color. I will help you. Let's see, where is the letter M? Let's find out the letter M. Mouse. Come. Children, it's A. Next letter is H. A, H. Let's go to the next letter M. Yes, it's M. Mouse. Let's color it. Green is my favorite color, so I'll color the letter M. Color in the box. Don't go out of the box.
So here we have colored the box with the letter M. Very good, children. Keep it up. Now let's see. Next is E. Elephant. Very good. Next letter is M. Very good, children. It's M. Mango. So let's color it. Come. I'll color in the box with the letter M. Don't go out of the box. Color in the box. So here I colored the box with the letter M. Mango. Next, move to the next letter. It's K. Kite. It's L. Lion. Next letter is N. Very good, children. It's I. Ice cream. You like it? Yes, I. It is M. We found it. It's letter M. Monkey. Let's color it. We'll color the box with the letter M. Don't go out of the box. Yes, it's letter M. Now, let's move to the next letter. H. House. It's M. We found it. Let's color the letter M. We'll color the box with the letter M. Don't go out of the box. It's M. Mango. Come, let's go to the next letter. It's again M. Mouse. M. Mouse. Let's color it. We'll color the box with the letter M. Don't go out of the box. Color the letter M. Next letter is K. Kite. It's E. Elephant. Now it's N. Nest. Let's count how many boxes have letter M. 1, 2, 3, 4 and 5. 5 boxes has the letter M. Monkey. Mouse. Mango. Well done, children. You have done it. Children, it's time for homework. You will try to color the boxes with the letter M. Find the letter M. Find the box with the letter M and color that box with your favorite color. And children, also in your homework, you will count the letter M. Count how many times M is written. Okay? M, mango. It's M. M, monkey. And children,
You have to give your best. Take care. Bye-bye. दूसरी जमातें बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, सत श्री अकाल। प्यारे बच्चों, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਰਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਤੇ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 32 ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਭਿਆਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਟਰੰਕ ਟਰੰਕ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੰਕ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਟਰੰਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਟਰੰਕ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰੈਸ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰੇਮ, ਕ੍ਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ, ਤ੍ਰੇਲ ਤ੍ਰੇਲ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਭਾਤ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਆਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਗ੍ਰੰਥ, ਟਰੰਕ, ਪ੍ਰੈਸ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪ੍ਰੇਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤ੍ਰੇਲ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਕ੍ਰਿਪਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਤ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪ੍ਰਣਾਮ, ਕ੍ਰਿਕਟ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਦੂਜੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 57 ਤੋਂ 2 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਅੰਕੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਘਟਾਓ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਬੰਟੀ, ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਤਰਲੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਹਨ। ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਨਸਿਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। 1 2 3 4। ਰਹੀਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 16 ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੰਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਤਰਲੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 12 ਪੈਨਸਿਲਾਂ ਹਨ। ਬੰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ,
आओ फिर गिन के देखते हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ਪੈਨਸਿਲਾਂ। ਤਰਲੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਪੱਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਹੈ ਬੰਨੀ। ਬੰਨੀ ਨੂੰ ਛਾਲਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਬੰਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ 16 ਤੇ। ਬੰਨੀ ਰਾਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏ। ਬੰਨੀ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ 4 ਛਾਲਾ ਮਾਰੇ, ਪਰ ਬੰਨੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਠੀਆਂ 4 ਛਾਲਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੰਨੀ ਜਦੋਂ 16 ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ 4 ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਬੰਨੀ 16 ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਪਹਿਲੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 15 ਤੇ। ਬੰਨੀ ਹੁਣ ਪੁੱਠੀ ਦੂਜੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 14 ਤੇ। ਬੰਨੀ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 13 ਤੇ। ਬੰਨੀ ਹੁਣ ਚੌਥੀ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 12 ਤੇ। ਬੱਚਿਓ ਬੰਨੀ ਜਦੋਂ 16 ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ 4 ਛਾਲਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 12 ਤੇ। ਭਾਵ 16 ਘਟਾਓ 4 ਬਰਾਬਰ 12। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 60 ਤੋਂ ਆਓ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello children, how are you? Yes Ravi, you tell me, how are you? Ma'am, I am fine. Okay, that's good. Now you tell me, what's your name? Ma'am, my name is Simran. That's good Simran. Children, today we are going to learn such questions. These are given at page number 48 of your textbook under the heading Conversation. The first question is, how are you? We answer this question as, I am fine, thank you. Now come on, everyone speak with me. I am fine, thank you. That's good. The next question is, what is your name? To answer this question, you have to tell your name, okay? As I tell my name. My name is Kiran. Now, who will answer this question? Ma'am, my name is Jasprit Singh. Very good, Jasprit. Now, it's your turn, Richa. Tell me, what is your name? Ma'am, my name is Richa. That's nice. Now, let's move to the next question. How old are you? To answer this question, you have to tell your age. As you can say, I am 7 years old. Alright, now you tell me. Ma'am, I am 7 years old. That's very good. Now let's move to the next question.
Where do you live? Children, to answer this question, you have to tell the place where you live. As I speak, I live in Kapurthala. You tell me your place. Ma'am, I live in Jalandhar. Ma'am, I live in Patiala. Very good, all of you. Now let's do the next question. What is your father's name? We will give the answer as my father's name is Mr. Then name of your papa. Okay, come on, who will give the answer? My father's name is Mr. Hardeep Singh. Well done, Sukhdeep. Ma'am, my father's name is Mr. Ravinder Pal Singh. Very good, Harpreet. Well done, all the children. You have given the responses very nicely. Now, let's note down homework. Dear children, for your homework, practice to answer these questions with your friends. ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 8 ਦੇਖੋ, ਠਹਿਰੋ ਤੇ ਜਾਓ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 42 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਲੈ ਗਿਆ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਈਏ। ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਚੌਕ, ਉਹ ਥਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਚਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਈਏ। ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਯਮ। ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਨਿਯਮ ਸਮਝਾਏ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਦਾ। ਸਦਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਾਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨੰਬਰ 1 ਬਾਜ਼ਾਰ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਘੁੰਮਣ ਗਏ। ਨੰਬਰ 2 ਚੌਕ, ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨੰਬਰ 3 ਨਿਯਮ, ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 4 ਸਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਸੜਕ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਮਾਤ ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਦੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ MCQ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਛੀ ਲਈ ਸਹੀ ਆਲਣਾ ਚੁਣੋ। ਪੰਛੀ ਹੈ 5 ਦਹਾਈਆਂ ਜਮਾ 7 ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਊੜਾ 75, ਆੜਾ 57, ਈੜੀ 77, ਸੱਸਾ 55। ਬੱਚਿਓ 5 ਦਹਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 50 ਅਤੇ 7 ਇਕਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ 7। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦਹਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 50
ਅਤੇ 7 ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ 7 ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਈ 57। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ 57 ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਐੜਾ ਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2, ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਜੋੜੋ ਅਤੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਚੁਣੋ। ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ 11, 858, 723 ਅਤੇ 483। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 11 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ? ਆਓ ਗਿਣੀਏ। 100, 110, 111। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਤੇ 111 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 858 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ? 958 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 858 ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਤੇ 958 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਬੱਚਿਓ, 723 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, 823 ਰੁਪਏ। 723 ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਤੇ 823 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 483 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ? 583 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 483 ਵਿੱਚ 100 ਹੋਰ ਜੋੜਨ ਤੇ 583 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਚੁਣ ਕੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ। 100, 200, 300, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ 318। ਆਓ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ। 100, 200, 210, 220, 230, 231, 232, 233, 234। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ 234। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਭਾਗ ਊੜਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids. Let's see what we have learned till now. Look at this grid. We use was with I, he, she, cow. I, he, she are pronouns. Cow is a noun. We use was with them. Why? Because they all are singular, means one in number. I means me. I am one in number. He is one in number. She, the cow. So we use was with singular. So we will write was right after these. I was, he was, she was, cow was. Moving on to were. We use were with we, you, they, birds. We, they, and you are pronouns. And birds is, yes, noun. We, they, and birds are plural, means more than one. So we use were with plural. So we will write were
right after these. We were, they were, birds were. And what about you? We have already learned we use were with you even if it is singular, means one in number. You were jumping, and even now you were jumping. We use were with you. You were. Let's make sentences now and read aloud. I was sleeping. We were sleeping. You were sleeping. They were sleeping. He was sleeping. She was sleeping. Cow was sleeping. Birds were sleeping. That is all for today. It's time for homework. Write down these sentences in your notebook at page number 28 and 29. Bye-bye. See you soon. जमात चौथी विषय पंजाबी पाठ 8 कविता बुझ तू मेरी बात। हाँ जी बच्चों, तुसी सारिਆਂ ने कविता बुझ तू मेरी बात सिख ਲਈ है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਉੱਤਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਦੱਸਣਾ ਬੱਚਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, करिए शुरू आप अपनी गतिविधि बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर। प्रश्न ऊड़ा कंप्यूटर किस चीज नाल चलदा है? इस दे उत्तर हैं डीजल नाल, पेट्रोल नाल, बिजली नाल, पानी नाल। हाँ जी बच्चे दसो कंप्यूटर किस चीज नाल चलदा है? हाँ जी बिजली नाल। हाँ जी कंप्यूटर बिजली नाल चलदा है। प्रश्न आड़ा पल छिन्न दा अर्थ खालिस्तान है। इस दे उत्तर हैं बहुत ज्यादा समा, बहुत थोड़ा समा, सदा, कदे कदे। हाँ जी बच्चे दसो पल छिन्न दा की अर्थ है? हाँ जी सोचो सोचो, शाबाश। हाँ जी बहुत थोड़ा समा। हाँ जी शाबाश। प्रश्न ईड़ी कंप्यूटर किस लई दात है? इस दे उत्तर हैं पशुआं लई, पंछियां लई, मनुख लई, किसे लई भी नहीं। हाँ जी बच्चे दसो कंप्यूटर किस लई दात है? हाँ जी मनुख लई। शाबाश। कंप्यूटर दा मनुख दी जिंदगी विच बहुत ही अहम स्थान है। हाँ जी बच्चों अपना अगला प्रश्न है कंप्यूटर विच लिखण लई की करना पैंदा है? इस दे उत्तर हैं पेन नाल लिखना पैंदा है, कापी दी लोड़ पैंदी है, बटन दबाउणे पैंदे हन, इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी बच्चे दसो कंप्यूटर उत्ते लिखण लई सानू की करना पैंदा है? हाँ जी बटन दबाउणे पैंदे हन। हाँ जी शाबाश। कंप्यूटर उत्ते लिखण लई सानू कापी पेन दी लोड़ नहीं हुंदी, असीं उस उत्ते बटन दबा के ही लिख सकदे हां। प्रश्न हाहा कंप्यूटर दी स्क्रीन नूं खालिस्तान कहंदे हन। इस दे उत्तर हन मॉनीटर, कीबोर्ड, डिस्क, माउस। हाँ जी बच्चे दसो कंप्यूटर दी स्क्रीन नूं की कहंदे हन? हाँ जी दसो शाबाश मॉनीटर। हाँ जी कंप्यूटर दी स्क्रीन नूं मॉनीटर कहंदे हन। प्रश्न कत्ता कंप्यूटर दी वरतों कित्थे कित्थे कीती जांदी है? हाँ जी बच्चों बहुत ही मजेदार प्रश्न है। तुसी इस दे उत्तर ध्यान नाल सुनने हन ते सोच समझ के उत्तर देना है। ठीक है बच्चों
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਹਨ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੱਚਿਓ, ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨੇ। 100, 110, 120, 130, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147। ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 147 ਰੁਪਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ 147 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1 2 3 4 5 6 7। ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ 7। 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 1 2 3 4। ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ 4। 100 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ? 1। ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਏਗਾ 1। ਬੱਚੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 ਵਾਰ 100। 10 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨੋਟ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 4 ਵਾਰ 10। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਨੋਟ ਸੀ। 7 ਵਾਰ 1। ਵਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 1 ਗੁਣਾ 100, 4 ਗੁਣਾ 10, 7 ਗੁਣਾ 1। 1 ਗੁਣਾ 100 ਹੋ ਗਏ 100 ਜਮਾ 4 ਗੁਣਾ 10 40 ਜਮਾ 7 ਗੁਣਾ 1 7 ਬਰਾਬਰ 147। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ 147 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 141 142 143 144 145 146 147। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 ਵਾਰ 10। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ਵਾਰ 1। 14 ਵਾਰ 10। 14 ਗੁਣਾ 10। 7 ਵਾਰ 1। 7 ਗੁਣਾ 1। 14 ਗੁਣਾ 10 140 ਜਮਾ 7 ਗੁਣਾ 1 7 ਬਰਾਬਰ 147। ਬੱਚੋ, ਹੁਣ 147 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 20 40 60 80 100 120 140 141 142 143 144 145 146 147। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ਵਾਰ 20। 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7। 7 ਵਾਰ 1। 7 ਵਾਰ 20 7 ਗੁਣਾ 20। 7 ਵਾਰ 1 7 ਗੁਣਾ 1। 7 ਵਾਰ 7 ਗੁਣਾ 20 140 ਜਮਾ 7 ਗੁਣਾ 1 7 ਬਰਾਬਰ 147। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ 147 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। 50 100 110 120 130 140 141 142 143 144 145 146 147। ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ। 1 2 2 ਵਾਰ 50। 10 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ। 1 2 3 4 4 ਵਾਰ 10। 1 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਨੇ। 1 2 3 4 5 6 7 7 ਵਾਰ 1।
2 ਵਾਰ 50, 2 गुना 50, 4 ਵਾਰ 10, 4 गुना 10, 7 ਵਾਰ 1, 7 गुना 1, 2 गुना 50 हो गए 100, जमा 4 गुना 10 हो गए 40, जमा 7 गुना 1 हो गए 7, बराबर 147। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ 147 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਗਿਣਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ। Hello dear students. Today let's continue with the reading of lesson number 3, Safety Rules. Are you ready? Let's start. Dear students, Raman and his daddy are in the car, and at traffic signal, daddy stops the car just on the zebra crossing. But Raman tells his father to stop the car before the zebra crossing. Right? Do you remember? Okay. Then what happened next? Students, Raman starts singing. Students, Raman starts singing a poem. Let's listen to the poem of Raman. Okay. Red light, what do you say? I say, stop, stop, right away. Yellow light, what do you say? I say, wait, right away. Green light, what do you say? I say, go, right away. Students, here Raman is singing a poem about traffic lights. Now, let's see what happened. Daddy smiles and moves the car when the signal goes green. Students, Raman's father smiles after listening to the poem of Raman, and then he moves the car when the signal turns green. Okay? Students, I hope you have enjoyed reading the lesson. Now, let's recite the poem once again. Okay? Red light, what do you say? I say, stop, right away. Yellow light, what do you say? I say, wait, right away. Green light, what do you say? I say, go, right away. Dear students, this poem is about traffic lights. Dear students, red light tells us to stop. When there is a red light, we need to stop our vehicle. Okay? And yellow light tells us to wait. Students, when there is a yellow light, it means we have to wait. Green light tells us to go. When there is a green light, it means we can move. Okay, students? Now, it's time for your homework. Dear students, your homework is very interesting. You have to learn and then write the poem in your notebooks. So give your best and have a nice day ahead. नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आपने बिना मात्रा के शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब हम मात्राएं पढ़ना सीखेंगे। बच्चों, हिंदी वर्णमाला में प्रत्येक व्यंजन के साथ 12 स्वरों को मात्रा के रूप में लगाकर प्रयोग किया जाता है। 12 स्वरों के मात्रा रूप को 12 खड़ी कहा जाता है। बच्चों, जैसे पंजाबी विषय में आपने मुहारनी पढ़नी और लिखनी सीखी है, उसी तरह हिंदी में हम 12 खड़ी पढ़ना और लिखना सीखेंगे। तो आओ फिर शुरू करें।
क में आ की मात्रा का, क में छोटी ई की मात्रा की, क में बड़ी ई की मात्रा की, क में छोटे उ की मात्रा कु, क में बड़े ऊ की मात्रा कु, क में छोटी ए की मात्रा के, क में ए की मात्रा कै, क में छोटे ओ की मात्रा को, क में बड़े औ की मात्रा कौ, क में अंक की मात्रा कंग, क में ह की मात्रा कह। तो बच्चों, ये है 12 खड़ी की घड़ी, 12 खड़ी की घड़ी। इसमें भी 2 सुइयां हैं। देखो, मात्रा की सुई और वर्ण की सुई। मात्रा की सुई हमें मात्रा के बारे में बताएगी और वर्ण की सुई हमें वर्ण के बारे में बताएगी। यहाँ देखो बच्चों, स्वर लिखे हैं, जो हमारे 12 स्वर है। ये स्वर से बनने वाली मात्राएं हैं, ठीक है, और ये हमारे वर्ण हैं, ठीक है। अब हम एक गतिविधि करेंगे। देखो बच्चों, ये देखो, ये वर्ण की सुई कौन से वर्ण पर है? क वर्ण पर। और मात्रा की सुई कौन सी मात्रा पर है? ओ मात्रा पर। अब हम देखेंगे क को जब हम ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा? को। क को ओ की मात्रा लगाई, क्या बन गया? को। अब हम मात्रा की सुई को घुमाते हैं और इसे ले चलते हैं जी इधर। अब देखो, ये कौन सी मात्रा है? हम अगर इसके नीचे देखेंगे तो ये क्या लिखा है? छोटी ई, यानी ये छोटी ई की मात्रा है। अब हम जब क को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? की। क्या बनेगा? की। क को छोटी की मात्रा लगाई, बन गया की। अब हम अगला वर्ण चुनते हैं। अगला वर्ण हम ले जाते हैं। ये कौन सा वर्ण है बच्चों? ख। अब हम मात्रा की सुई को आगे बढ़ाते हैं। अब ये कौन सी मात्रा है? बड़ी ई। ख को बड़ी ई की मात्रा लगाई, बन गया खी। ख को बड़ी की मात्रा लगाई, खी। अब हम मात्रा बदलते हैं। ये कौन सी मात्रा आ गई? छोटे उ की। अब ख को छोटे उ की मात्रा लगाई तो बन गया खु। ठीक है बच्चों। अब अगला वर्ण लेते हैं हम ग। ये ग वर्ण है, मात्रा भी बदल देते हैं। ये कौन सी है? बड़े उ की मात्रा। अब ग में बड़े उ की मात्रा लगाई तो क्या बन गया? गु। ग को बड़े ऊ की मात्रा लगाई, बन गया गु। इस तरह से बच्चों हम सभी वर्णों के साथ मात्राएं लगा के अभ्यास कर सकते हैं। 12 खड़ी पढ़ेंगे। ख, खा, खी, खी, खू, खू, खे, खे, खो, खो, खम, खा। प्यारे बच्चों, अब आपने 12 खड़ी को अच्छी प्रकार से याद करना है ताकि आपको मात्राओं वाले शब्द पढ़ने में मुश्किल ना आए। धन्यवाद। विशा पंजाबी, जमात 5वीं, पाठ 8वां, चिड़ियाघर। प्यारे बच्चों, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪਾਠ 8ਵਾਂ चिड़ियाघर कविता पढ़ ली है ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ याद भी कर ली होवेगी। उस कविता ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਸਤਰਾਂ ਹਨ। 12 ਸਿੰਘੇ ਵੇਖ ਕਥਾ याद ਆਉਂਦੀ, ਸੋਹਣੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ 12 ਸਿੰਘੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 12 ਸਿੰਘੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ 12 ਸਿੰਘਾ ਝੀਲ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, हे ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਏ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਉਸਨੂੰ ਭੱਦੇ ਤੇ ਕਰੂਪ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਲੱਗਾ।
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਰੱਬਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦਾ ਮੈਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ? ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪੈਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਭੱਦੇ ਤੇ ਕਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਪੈਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਚੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗਾ। ਐਨੇ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੰਗਲੀ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਡਰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਪਿਆ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮਗਰੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ। ਉਹ ਭੱਜਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਸੀ ਉਸਦੇ ਸਿੰਗ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਸਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਖੁੰਖਾਰ ਕੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ 12 ਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਦਬੋਚ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਰੀਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ 12 ਸਿੰਘਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੂਪ ਤੇ ਭੱਦੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ 12 ਸਿੰਘੇ ਕੋਲੇ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇ 12 ਸਿੰਘੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਹਾਂ ਸੱਚ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਆ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਭਿਆਸ 2.8 ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਅਤੇ 3 ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 84,000 ਲੋਕ 24 ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ 84,000 ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ ਜੋ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਕਤਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 24 ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 84,000 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ 84,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 24 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। 84,000 ਲੋਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 24 ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਭਾਗ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਹਨ? 84,000 ਭਾਗ 24। ਤਾਂ ਆਪਾਂ 84,000 ਨੂੰ 24 ਤੇ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ 84,000 ਨੂੰ 24 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਆਵੇਗੀ। ਤਾਂ 84,000 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 24 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3500 ਸੰਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ 3500 ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 72,000 ਰੁਪਏ 4 ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ? ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ 72,000 ਰੁਪਏ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹਨ। 72,000 ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਣਾ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 72,000 ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ 10,000 7 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ 4 ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ 10-10,000 ਲਈ 2-2,000 ਦੇ 5 ਨੋਟ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10-10,000 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 4 ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10,000 ਮਤਲਬ 4 ਗੁਣਾ 10,000 40,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ 72,000 ਵਿੱਚੋਂ 40,000 ਰੁਪਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਉਹ 32,000 ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ 32,000 4 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੰਡਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 8-8,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 8-8,000 ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 32,000 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 32,000 ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ 0 ਰੁਪਇਆ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਆਏ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ, 9-9 ਨੋਟ ਆਏ ਹਨ। 2-2,000 ਦੇ 9-9 ਨੋਟ ਤੇ 2-2,000 ਦੇ 9-9 ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮਿਆਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ 72,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਓ 4 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ 72,000 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 72,000 ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ 4 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਰਕਮ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਚਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਓਨੇ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਬੱਚਿਓ 18,000 ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਭਾਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਮਿਆਰੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਰਕਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 18,000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਭਿਆਸ 2.8 ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਏ ਬਾਏ। Hello children, today we are going to discuss exercise 6. Let's write on page number 30, and the exercise is what should we do to keep ourselves and surroundings clean. Let's start. Firstly, we will learn how to keep ourselves clean. So, we should first of all brush our teeth twice a day. Yes, twice a day. Once in the morning and once at night. Then we should take our bath daily to keep our body clean. Then next is we should comb our hair regularly like this. Then we should wash our hands
before and after meals to keep ourselves away from diseases. Now about surroundings. So, we should use dustbin. Children, wherever we are, whether at school, at home or in the market, we should always use dustbin to throw the waste. Then next is we should use toilets. Yes, toilets. Then next is we should plant more and more trees to keep our environment clean. Children, do you know plants purify the air? So we should plant more and more trees. And the next one is we should keep our house clean like this. Let's revise. Firstly, we will revise how to keep ourselves clean. So, first of all, we should brush our teeth twice a day. Then we should take our bath daily. The next one is we should comb our hair regularly. Then we should wash our hands before and after meals. Now about surroundings. So to keep our surroundings clean, we should use dustbin. The next one is use toilets. And what else we should do is plant more and more trees. And then we should keep our house clean. Children, it's time for homework. You have to write down the exercise. What should we do to keep ourselves and surroundings clean? On page number 30 in your notebook. Thank you. है बच्चों, आज आपका हिंदी की कक्षा में आज का विषय काफी रोचक है। हम सभी में कुछ ना कुछ अच्छे और बुरे गुण होते ही हैं। तो हम कुछ अच्छे गुणों में से एक बहुत जरूरी गुण ईमानदारी के बारे में बात करेंगे। अब ईमानदारी होती क्या है? ईमानदारी का अर्थ है जीवन के सभी पहलुओं में किसी व्यक्ति का सच्चा होना। अर्थात आप जो भी काम करते हैं वो पूरी सच्चाई से और ईमानदारी से कीजिए। ठीक है, अब इसका एक उदाहरण है, जैसे आप विद्यार्थी हो, आप स्कूल जाते हो, आपके माता पिता आपको भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। अब कुछ बच्चे वहाँ ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं और कुछ बच्चे नहीं करते। जो नहीं करते इसका मतलब वो सच्चाई से अपना काम नहीं कर रहे, ठीक है ना। और जो कर रहे हैं वो अच्छा पढ़ाई में करेंगे और उनके अच्छे आगे परिणाम होंगे। इसी तरह जब आप पढ़ लेते हो तो आगे आप नौकरी के लिए जाते हो, कोई व्यापार करते हो, व्यवसाय करते हो, उसमें भी आपको इस गुण की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ईमानदारी की। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करोगे तो जो आपके मालिक हैं या जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, उसमें आपको तरक्की मिलेगी, आप जीवन में आगे ही आगे जाओगे। ठीक है, और इसी तरह ईमानदारी का जो गुण है वो आपको रिश्तों को भी
मजबूत करने में सहायता देता है। जैसे अगर आप दोस्त बनाते हो तो आपका चेहरा देख के तो कोई दोस्त नहीं बनाता आपको, आपके गुण देख के बनाता है। और अगर आप उससे सच्चे हो, ईमानदार हो, तो उसका आपके ऊपर भरोसा कायम होता है और वो आपसे अपना जो रिश्ता है उसे मजबूत बनाता है। ठीक है, तो आपने भी ईमानदार रहना है, सच बोलना है। तो इन्हीं बातों को और समझने के लिए आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 से, जो कि ईमानदार बालक है, सुधा जैन जी द्वारा लिखा गया है, उसको मैं आपको सुनाता हूँ। इस पाठ में सबसे पहले क्या होता है कि कृष्णपुर गांव है, वहां पर गुरुजी गणित की कापियां जांच रहे थे। आज बहुत कम बच्चों ने गृह कार्य किया था, शायद सवाल कुछ कठिन थे, लेकिन ताज्जुब की बात थी उनमें से गोपाल के सारे सवाल ठीक थे। गुरुजी गोपाल का गृह कार्य देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने गोपाल की पीठ थपथपाते हुए कहा, देखो बच्चों, गोपाल ने कितनी खूबसूरती के साथ ये सारे सवाल हल किए। उसने इसके लिए अपनी पूरी मेहनत की है, आपको गोपाल से सीखना चाहिए। यह सुनकर गोपाल अचानक फूट पड़ा, रोने लग गए। सारे बच्चे गोपाल को इस तरह रोता देख हैरान हो गए। मास्टर जी भी गोपाल को एकटक देख रहे थे, मतलब लगातार देख रहे थे कि ये क्यों रो रहा है। उन्होंने गोपाल से उसके रोने का कारण पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन गोपाल सुबक रहा था। सुबक रहा था मतलब धीमी आवाज में रो रहा था। फिर आखिर में उसने धीरे से गुरुजी से कहा, मास्टर जी, आपने मेरी इतनी प्रशंसा की है, लेकिन वास्तव में मैं इस तारीफ के लायक नहीं। मैंने ये सारे सवाल खुद नहीं किए, इनमें से कुछ सवाल मैंने अपने मित्र की कॉपी से उतारे हैं, इसीलिए मैं तारीफ का नहीं, दंड का भागी हूँ। नहीं गोपाल, मास्टर जी मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, माना तुमने ये सवाल देखकर किए हैं, परंतु तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी प्रशंसा योग्य है। तुम एक सच्चे ईमानदार बालक हो और साहसी भी हो। यह सुनकर गोपाल का हृदय रोमांचित हो गया, मतलब वो खुश हो गया। अब कक्षा के विद्यार्थी कभी गोपाल को देखते तो कभी मास्टर जी को। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें यह सीखने को मिला कि हमें जीवन में ईमानदार बनना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और इनके लिए हमारे अंदर साहस का होना भी जरूरी है। आप ईमानदारी से अपने जीवन को बिताओगे तो आप सुखी रहोगे, जिंदगी में तरक्की करोगे। ईमानदार इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में खुश रहता है। तो आप ईमानदार बनो, सच बोलो, साहस रखो और अपने जीवन को और बेहतर बनाओ। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी। अब समय है गृह कार्य का। बच्चों, गृह कार्य में आपने करना है, इस कहानी को पढ़ो और समझो। आपने इस कहानी को पढ़ना है और अच्छे से समझना है। इसके अलावा इस पाठ में आए कठिन शब्दों की सूची बनाओ। इसके अलावा जब आप ये पाठ पढ़ेंगे, उसमें जो कठिन शब्द आपको लगेंगे उनकी आपने सूची बनानी है। घर पर रहो, सुरक्षित रहो। धन्यवाद। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਠ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਨੰਬਰ 1, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਹਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨੰਬਰ 2, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੰਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੰਬਰ 3, ਮੈਂ ਵਾਲ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਨੰਬਰ 4,
ਮੈਂ ਵਾਲ ਸੰਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕੰਘੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨੰਬਰ 5, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੁੰ ਕੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ। ਨੰਬਰ 6, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੱਚੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ 7, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਧੋਂਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਮੈਡਮ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨੰਬਰ 8, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਓ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨੰਬਰ 9, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨੰਬਰ 10, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੰਘਣ ਜਾਂ ਛਿੱਕਣ ਵੇਲੇ ਰੁਮਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਬੱਚਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਖੂਬੀ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 27 ਦੀ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਉਤਾਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈੱਟ ਦੇ 5ਵੇਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਅੱਖਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਖਰ ਪੱਪਾ, ਅੱਖਰ ਖੱਖਾ, ਅੱਖਰ ਧੱਦਾ ਤੇ ਅੱਖਰ ਥੱਥਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਸੈੱਟ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅੱਖਰ ਘੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਖਰ ਘੱਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਆਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਰ ਘੱਗਾ ਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੇਖਾ ਲੈ ਲੈਣੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੇ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੀ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਧ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਹ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 1-2 ਡਾਟ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਈ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗੋਲਾਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਚੌੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਪੱਪੇ ਨਾਲੋਂ ਥੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਗਾ ਅੱਖਰ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਚੌੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਟਰੈਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੇਰ ਹਲਕੀ ਜੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ, ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੇਖਾ ਹੋਰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਬਣ ਗਿਆ ਘੱਗਾ। ਘੱਗੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੱਪੇ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਵ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਗੋਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਉੱਪਰ ਆਏ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਸੇਮ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕੇ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਅਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹੁਲਾਰਾ ਲਾਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅੱਖਰ ਘੱਗਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਖਰ ਘੱਗਾ ਦੀ ਬਣਤਰ ਘਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।